पहिलो आसा आणि प्रत्येक बाजू जेन्ना क्रिकेट ऑन फील्ड चलता सुंदर तरेन आणि बरो खेळ पळोवपाक मेळ्ळो आमकां भाव्यांश स्पोर्ट्स आयस 11 सावंतवाडी ज्या संघान एक गोंय राज्याची तगडी केपेम तालुकाची टीम हांकां मात दिली आणि फायनलीक प्रवेश केलो. तसोच ऑफ द फील्ड अशे खुबशे गजाली चालू आसा जे लोकां खातीर एंटरटेनमेंट आसा. जशें आमी आतां सांगलें की जे लॉटरी डोनेशन कुपन्स आसा ते 500 रुपयाचे ताका 1,96,000 1,96,000 रुपया जे आसा ते पयलें इनाम आसा. 50,096 ते दुसरें अशें भरघोस इनामां आसा. ते लॉटरी कुपन्स थोड्योच उरिल्ल्यो आनी जवळपास समाप्तीक पाविल्ले आसा आनी ते आसून म्हाका दिसता बाकीचे हावजी सुद्दां जे आसात ते आमी वितरीत केल्ले आसा ताजो ड्रॉ येतलो. बट बॅक टू कॉन्सन्ट्रेशन एंड फोकस ऑन द सेकंड सेमीफायनल्स. टॉस won by Shrutesh 11 Sattari and opting to field first. Here comes the first ball of the second semi-finals. Crowd is coming in large numbers. They have been entertained by some great cricket skills. And now once again they are ready to perform here. Two teams, one from Pennem Strikers and the other one from Sattari Shrutesh 11. The skipper of the side with the ball in his hand, taking the charge straight away. Straight over the top. What a belligerent strike. Downtown for a maximum. Well, you never expect such sort of hitting display the moment you arrive on the crease. But this is tennis ball cricket. You expect extraordinary display. Fearless cricket from the batters nowadays. Going for one more back of length. Gaurish Savaldesai taking the strike, getting the 6. तशेंच स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळते मॅन ऑफ द सिरीज साठी रोख रक्कम 25,000 रुपये आणि त्याचबरोबर सुंदर अशी ट्रॉफी जर या स्पर्धेसाठी स्पॉन्सरशिप केली. सन्माननीय सर स्पर्धेच्या माध्यमातून श्रुतेश सावंत देसाई यांच्या ठिकाणी आगमन झाले. आपल्याला साहेब विनंती आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हा. आपलं सरसे स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. Can you believe that was a big chance? It is one of the killers in tennis ball cricket. He is a big striker. Most of the bowlers fear him. He played a wrong shot. Short arm jab pull shot that got a leading edge. Playing out was a long leg region. There was a fielder. Should have been taken. You don't get too many opportunities, and when it comes your way, you have to grab with both hands. A chance, a life were given here to Gaurish Savaldesai. Meanwhile, I'll request my good friend Shrutesh Savant Desai, who has sponsored us 25,000 for the player of the series plus the trophy. And Shrutesh is a cricket fanatic. He goes all around, not only in Goa but also in India to watch Indian cricket team performing anywhere. Shrutesh is here as the owner of Sattari Taluka team Shrutesh 11. I request Shrutesh विनंती करता की माचेर यो आणि बसका घे आणि मॅच पळय. Looking to go the other way. I think that was a big chance. And I've seen these couple of times when catches have been dropped, players commenting on the lights, but I think this focus is pretty good. Everyone can see clearly when the ball is going up. It's just that little adjustment required from the players. That's in the air. What a brilliant catch. Wanted to just nudge it down towards the third man region. That extra bounce for Suraj Gowde. Could not control it. The timing of the jump from the keeper was perfect, lifting himself up and then taking up in the second chance. Wonderful and smart keeper's job behind taking the first wicket as Shrutesh 11 Sattari strikes. We are on 7 for 1 in the first over. तशेंच चत्राय सगळ्या काणकोणकारांक चत्राय सगळ्या गोंयच्या बऱ्या मागप्यांक तुमकां अनाउन्समेंट होता की डोनेशन्स कुपन्स जी आसात ती आमी वितरीत करतालीं ती सोंपिल्ली आसा. ती समाप्त जाल्ली आसा. आमी तुमकां मनवा कर्जांतल्यान उपकारी आसा. तुमचे आमी कॉमबॉक्सांतल्यान उपकार आठयतात की भरघोस प्रतिसाद जो आमकां तुमी दिलो डोनेशन कुपन्साक प्रत्येक गोष्टींक तुमचे सहकार्य. यूथ ऑफ श्रीस्थळ तुमचे विनम्र
अभिवादन करतात आणि देव बरें करूं म्हणटात तुमकां. असोच मोग, असोच आमकां तेंको, असोच आमकां सहकार्य तुमचे दर वर्सा लागतलें अशी आमी आस बाळगितात. Sahil comes on the crease. Surya, the skipper, strikes 7 for 1. Another one coming the way, and it's taken. Surya strikes 2 in 2. He got rid of Suraj Gowde in the very next ball. He got rid of the most dangerous exponent in this power play in the first 3 overs with the new ball. Sahil Arorkar departs without troubling the scorers, and the team of Pennem strikers Pennem are in a spot of bother here when they lost 7 wickets. In fact, 2 wickets for the loss on 7 on the board, and in trouble. A great bowling performance here from Surya as he comes back charging. He was hit for a 6 of the very first ball, but look at the comeback. That's what you want to see. A star performer like Surya, who is leading the team from the front, is coming charging. He is in top form and is showcasing here at Jabdang Chashak 5.0. Great skills, great execution, catching has been magnificent. One drop chance, yes, that was of Gaurish, who is on strike at the moment in the second over. But when you talk about 2 catches, they have been really good. One by the wicket keeper, and both catches behind the wicket in the short third man region as well. So 7 for 2 after 1. तशेंच मोजेस का विनंती करता की मातसो हांगा जातीतले बेगीन कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन नाल्यार माचे कडेन येवचो. मोजेस 7 for 2. So Rakshat with the ball in his hand to bowl the second over for his team, Shrutesh 11. Nicely done. Swivel on the leg side. You can see they are all charged up. Any team that is playing a big coveted trophy in front of thousands of people, certainly you have to give your everything. They are putting in the efforts. They understand. They have seen the first semi-finals. When the score has gone past 90, it is difficult to chase. It's never easy. 1 or 2 good overs, you spice up the pressure, creeps up the asking run rate, and that's why you have to keep the total to a bare minimal so that your batters can chase in the second innings. 8 for the loss of 2. And this is a left and right hand combination in the middle. Gaurish Saval Desa and Guru Prasad Aroskar is one of the most talented cricketers. He comes back with a great, it's not only about skills and talent, but it's always about Guru Prasad Aroskar when we are talking about is the temperament that he has and the ability to pick up the right balls for the big shots. Nicely done, driven, run out opportunity, direct hit, shy at the stumps. He will have gone straight back into the dugout. Great fielding, aggressive fielding in the short covers region, coming charging towards the ball, picking up it one hand and trying at the non-striker, just missed it by a whisker. The fielder's delight it is when he is a direct hit. This time it was missed by a small distance, going for the reverse. Pretty good length here. He's trying to keep up on the offside. He knows Gaurish has a high batting prowess. He comes with a tall stature, strongly built character. No ground is bigger for Gaurish Saval Desai when he's striking in his form. Oh, that is a monster strike. This is straight on the building. An absolute biggie here from Gaurish. That's why I said he's the most fearless campaigner in the game of tennis ball cricket. He smacks one over the mid-wicket region. 15 for the loss of 2. I've not seen him once. I've not seen him twice. I've seen him many a times just running down the bowling order of any opponent.
They have dropped him, given him a chance here to stay on the crease. He is a big threat for Shridesh 11, Sattari. That is some shot. Shot there. Absolute shot here. Leather ball shot in tennis ball cricket. Cracked it away. Tremendous power, tremendous speed. This is Gaurish Sawal Desai at his best. Third six from his bat. Marks the finish of over number 2 is 21 for 2. This is one of the best shots. Nothing wrong with the ball. Back of length on the offside. That is where the skipper asked the bowlers to bowl. This is considered to be a very good line. But when someone has got extraordinary strength in the fist as well as the forearms, this is the result. The fast hands from Gaurish Sawal Desai getting into the position early and cracking it. The square cut over the backward point in tennis ball cricket is a hard shot to execute. And also the back foot punches over the extra covers. He is well capable of surpassing these boundaries. There are many bigger boundaries in stadiums that he has launched himself. And when he launches, it just travels a long distance. And same can be said about Guru Prasad Aroskar. He comes as one of the stylish cricketers. He's so elegant and gracious when he is playing down the ground or also playing those slog shots. The strong batting lineup of Pan Am Strikers. I don't think so. They will be looking at a target of 90. They will be assessing the situation over by over, and they know the strength and weaknesses of Sattari team. So they will be assessing the conditions and be looking to adapt and be flexible in their game plans. They have lost a couple of wickets in the first over itself from on the bowling of Surya, and now they are on the recovery mode. As looking to hit the ball too hard. Guru Prasad has not played that enough cricket compared to what he was playing in the past years. He is a player who requires just one strike to get back in the feather touch. What a absolute scorcher. Absolute scorcher here. Pitch of a delivery to get rid of the talented left-hander. Guru Prasad Aroskar has been taken out of the contest, and Surya strikes the third big blow here against the Pan Am Strikers. See the replay here, charging in, and the ball tailed in, almost like a leather ball that tails back in as a perfect Yorker. Great execution of skills here from Surya Gaonkar. And he has struck 3 times in this semi-final to 21 for 3. Guru Prasad Aroskar goes back without doing much here in the semi-final too. Tashets, when you are talking about a dream of organizing a floodlight cricket tournament, and dreams have been imagined, they have gone along with the journey of organizing this one, and they have been helped, of course, by some soulful people who have come in support of the good cause of organizing a floodlight tournament for youth of Sristhal. And first and foremost, we'd like to thank Durgadas Hesar for giving his full support and cooperation. He hails from Sristhal and is always supporting the youth of Sristhal in organizing as big event as this one, Jagdam Chashak 5.0. Also, I would like to request Divtesh Bhagat तुमका परत एकदा कॉम बॉक्सांतल्यान विनंती करता की तुम्ही माचेर येवचे आनी माचे वयल्यान तुमचे जे आमी स्थान दवरिल्ले आसा थंय स्थानबद्ध जावचे आनी मॅचीचो आस्वाद घेवचो. Skipper is all charged up. He is firing it in. I think that was that delivery that he got of Guru Prasad Aroskar. If somebody watching the replays on live age, you see he has almost ball like a reverse swing Yorker. You don't see reverse swing and the swinging balls or Yorker deliveries swinging
in the tennis ball cricket, but he has executed it to perfection. That builds up his confidence. That is a shot. What a great execution. Absolutely tremendous strike. They needed this one. They were being pushed back up the wall here by the bowlers, and suddenly this has come against the run of play. Great striking. Surya was looking good. Surya was charging in, and he has been hit for 1-6 here by Ambaji. Now it's not matter of only Gaurish Sawal Desai. It's about striking at both the ends. When you're talking about a substantial total, you need strike from both Ambaji as well as Gaurish Sawal Desai. 27 for 3. We are in over number 3 here at Jagdambu Chashak 5.0. The people have just given a great hand here. They have given their support. They have understood the cause and the belief that was there from youth of Sristal that they will be supported by the people of Kankona. That dream has come true. When you're talking about the first ever floodlight cricket tournament, you are talking about a big dream has been fulfilled. They were waiting for a long time. They're waiting for ages. Cricket has been quite passionate here amongst the Kankonkars. They are going everywhere in the nook and corner of Goa, representing either the municipality or the taluka. And they are one of the sides that has been always supported by Goans, because they play cricket quite spirited and they always are passionate on the field. And that is why when you talk about Kankona, it's all about passion, it's all about commitment, it's all about discipline. And that's why cricket in Kankona has been rated very highly. And it's certainly, when you see people coming in large numbers, that is the success of Jagdam Chashak 5.0. 27 for 3. They're talking about the game. Still very much in the comfort zone of Shritesh 11 Sattari. Looking to smack the ball, just could not middle the ball. Will be looking for a single in the mid-on region. So very much in control of the situation, going just at over 9 runs per over after the finish of 3. Pair name strikers, pair name 28 for the loss of 3. And to see you for the next 3 overs, we'll certainly have the voice, the change in language, change in voice as well. Is the voice coming all the way from Maharashtra, and will be entertained here by the change in language as well in Marathi and Hindi. So wonderful semi-final too. We have seen first semi-final being one-sided. It went totally in favor of Bhavyan Sports Saish 11 Savantwadi, where they dominated the first innings and then came back with a clinical performance. But these are the two Goan sides, one from Pernem Taluka and the other one from Sattari. Shrutesh is watching the game here up above from the main stage, and he certainly understands that their team is performing very well. But it's not about the start, it's about the finish. And let's see who is going to be the second team to enter into the finals. तशेंच संजू बाब तिळवे आणि साईराज नायक हांगा पाविल्ले आसात. धन्यवाद सर. हरीशजी काकोडकर पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. सोडून दिलं ते चेंडू, ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू, वाईड बॉल बघायला मिळतोय अतिरिक्तच्या स्वरूपात. ज्यानं घणाघाती पटक्यानं सुरुवात केली मैदानाच्या आतमध्ये, ते गौरीश सावंत देसाईनं पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघाचं नेतृत्व करत असताना 29 धावांवर 3 गडी चुबतल्या आणि त्याला साथीला सज्ज झालाय. तो अंबाजी कोणार्कर एका षटकारावर नटलेली खेळी साकारतोय. सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी सूर्या गावकरनं षटकाला सुरुवात केली. सुरेख गोलंदाजी करत असताना आपल्याला बघायला मिळेल एका निर्णायक मॅच मध्ये दुसऱ्या सेमीफायनल मध्ये खेळत असताना पहिल्या षटकात तब्बल 7 धावा 2 गडी बाद केले. दुसऱ्या षटकात जरा 14 धावा आपल्याला बघायला मिळाला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सूर्यानं कमी धावसंख्येत षटक टाकत प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला रोखलंय आणि संदेश सज्ज आलाय गोलंदाजी मार्गावर. स्क्वेअर कटचा पटका आपल्याला बघायला मिळतो. क्षेत्ररक्षकानं पहिल्या प्रयत्नात चेंडूला थांबवलंय, स्वतःला सावरलंय आणि एकेरी धावसंख्येने पावलं पडत 30 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. ज्यानं सुरुवातच सलामीला तगड्या फटक्यानं केली आणि तगड्या फटकेबाजी करत असताना गौरीश सावंत दिसते आपल्याला बघायला मिळतो स्ट्रायकर एंडला.
समोर टाकलेला चेंडू आडव्या बॅटनं खेचून टुलबाबाज जमिनीला गरंगेत सदर आहे डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा डीप स्कोरलेकडनं परतीची पेक आपल्याला बघायला मिळतोय. श्रुतेश इलेव्हन 70 क्रिकेट संघानं कालच्या एका मोठ्या क्रिकेट संघासमोर विजयाच्या कार्यक्रम मात्र शिल्पकार ठरला आणि त्यानंतर मात्र सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करत असताना तसेच आमच्या मध्ये असा सायराज नायक गांवकर हे हांगा पाविल्ले आसात तांकां विनंती करता की माचयेर येवन तुमी बसका घेवची आनी सेमीफायनल 2 चो आस्वाद घेवचो. सुंदर चेंडू आपण पाहतोय हलक्या हाताने घेऊन काढले बेस्ट वर्सेस बेस्ट टेनिस क्रिकेटचा ढेरसर लेदर क्रिकेटचा ढेरसर असा अनुभवाची त्यांच्याकडे नसानसात क्रिकेट भरलेला सर संदेश ठाकूर दुखापतग्रस्त आपल्याला बघायला मिळत आहेत. पण दुखापतग्रस्त असलो तरी माझ्या 70 तालुक्या क्रिकेटसाठी मी माझं 100% योगदान देणार. या महत्वाच्या सामन्यात माझी महत्वाची कामगिरी असणार आणि ह्यासाठी मात्र महत्वाच्या सामन्यात सर संदेश ठाकूर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. ते गोलंदाजी मार पुढे सरसव पटका टुलबाबा यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू पुलर लाईनच्या पद्धतीच्या चेंडूला सन्मानजनक पटक्यामध्ये पुढे सरसव टुलबाबा इरादे बाबूस आपल्याला बघायला मिळाले. डॉट बॉल न सांघिक धावफलक बघायला मिळतोय. तो 32वा धावफलकावर 3 गड्यांच्या उरल्या 2 गोवा राज्यातील 2 पेडणे तालुक्यातील क्रिकेट संघ आणि 70 तालुक्यातील क्रिकेट संघ ही लढत मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. दुसरा सेमीफायनलचा सामना जगदंब चषक 2026 हा क्रिकेटचा जणू काही रणसंग्राम आपल्याला बघायला मिळतोय. समोर टाकलेला चेंडू आडव्या बॅटचा पटका डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन तयार होता आपल्याला बघायला मिळतोय. झेल टिपलाय ज्या खेळाडूंना सुतेश इलेव्हन 70 क्रिकेट संघाच्या विरोधात पहिल्या चेंडूवर आगास करत आक्रमणावाली फटकेबाजी केली होती. संघाचा प्रमुख याचा फलंदाज माघारी परतलाय तो गौरी समर देसाई. बॅक टू द पॅव्हलियन. थँक्यू. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळतोय. गुरुप्रसादनं आज थोडंसं नाराज केलं मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळालं. त्यानंतर फलंदाज बघायला मिळाला तो एका बाजूने सूरज गावडे लवकर माघारी परतला. त्यानंतर साहिल आरोलकरकडे जबाबदारी तो माघारी परतला. ज्या खेळाडूंना आपल्या क्रिकेट संघासाठी महत्वाचं योगदान दिलं सलामीच्या रूपात तो गौरव समर देसाई माघारी परतल्यानंतर धावफलक पेडणे स्ट्रायकर पेडणे क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून 32वा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय. इथून पुढे स्लॉक ओव्हरला डाव सावरावा लागेल. अंबाजी लढावं लागेल. अनुष्ला त्याची साथ द्यावी लागेल आणि गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज आपल्याला बघायला मिळतोय. रोड एंडकडनं सुरुवात करेल गोलंदाजीला स्नेहित आपल्याला बघायला मिळतोय. मागे टाकलेला चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय. हलकीशी धुंद ऐकायला आली. सर्व पहिल्या प्रयत्नात यष्टीरक्षकानं चूक जरूर केली होती. दुसऱ्या प्रयत्नात झेल टिपलाय आणि स्नेहित आलाय आणि वातावरण स्नेहांकित करून जात आपल्या 70 क्रिकेट संघासाठी जशी सुरुवात आपल्या स्लॉक ओव्हरला पाहिजे होती तशी सुरुवात मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळाली. ती श्रुतेश इलेव्हन 70 क्रिकेट संघ आमचे मित्र सन्माननीय सर श्रुतेश देसाई हे संघाचे संघ मालक आहेत आणि ते आता मात्र आपल्या संघावर एका बाजूला हॅप्पी असतील आनंदमय वातावरण असेल त्यांच्या मुखवट्यावर. कारण जशी कामगिरी महत्वाच्या सामन्यामध्ये केली होती करायची होती तशीच आपल्याला कामगिरी आपण पाहतोय आणि मैदानाच्या आतमध्ये पाऊल टाकतोय. अजून एक पेंडेम एक्सप्रेस गोलंदाजीमध्ये तो मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळतोय. गौरीश नागवेकर घुंगरू आपल्याला बघायला मिळतोय. कित्येक वेळा प्रामुख्याच्या गोलंदाजीच्या रूपाने खेळला जातोय आणि आज मात्र त्याला फलंदाजीमध्ये लढावं लागेल खेळावं लागेल. इथून पुढे विचार केला तर पेडणे स्ट्रायकर पेडणे क्रिकेट संघाला अजूनही 3 ते 4 मोठे पटके पाहिजे आहेत. जर धावफलक 60-65 वर नेऊन ठेवला नक्की सामना रोमांचक होईल. श्रुतेश इलेव्हन बत्तीसवा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यास गौरीश नागवेकर सज्जाला स्ट्राईकला. समोर टाकलेला चेंडू घुंगरूचा फटका बसलाय. झेल टिपलाय. बॅक टू बॅक दुसरा गडी बाद झालाय. गौरीश नागवेकर आपल्याला बघायला मिळालाय. महत्वाचा सामना दुसरा सेमीफायनलचा गौरव समर देसाईनं प्रदीपजी देऊलकर काय सुरुवात केली होती कडक बेधडकनं सुरुवात केली होती आणि त्यानंतर आपण पाहतोय सुतेश इलेव्हन 70 क्रिकेट संघानं कमबॅक केलं. गोलंदाजानं
कालचं सत्र याच क्रिकेट संघानं एक रात्र गाजवली, एक रात्र पेडणेम स्ट्रायकर क्रिकेट संघानं गाजवली आणि त्यानंतर दोन्ही परस्परांविरोधात दुसरा सेमीफायनलचा सामना आपल्याला बघायला मिळतोय या जगदंब चषकाच्या माध्यमातून. कुठची स्पर्धा असो, कुठचाही कार्यक्रम असो, प्रत्येक स्पर्धेचे प्रत्येक कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू असतात ते रसिक प्रेक्षक. या सर्व रसिक प्रेक्षकांचं जगदंब चषक 2026च्या माध्यमातून भरपूर स्वागत आहे. मॅच कडे वळूया. धावपलकावर 32 धावपलकावर 6 गडी बाद झालेत. तशेंच आमचे मदीं सर्वेश भट हांगा पाविल्ले आसात. तांकां येवकार करता माचे वयल्यान आनी तांकां विनंती करता की तुमी माचयेर येवन बसका घेवची आनी जो सेमीफायनल 2चो थरार जो चालू आसा तो हांगच्यान पळोवन ताचो आनंद घेवचो. स्ट्राईकला डाव्या हाताचा MGP ट्रॉफीमध्ये मालिकावीराची इलेक्ट्रिक बाईक ज्याच्या नावावर कोरली गेली आहे तो अमीर आपल्याला बघायला मिळतोय. पेडणेम क्रिकेट संघासाठी स्ट्रायकर एंडला सज्ज झालाय. वेगाने टाकलेला चेंडू आडव्या बॅटचा फटका बघायला मिळाला. डीप मिड विकेट कडे क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय. चेंडूची प्रतिकरण एकच बनेल. आता इथून पुढे अनुष केरकरला, अमीर साळगावकरला पेडणेम स्ट्रायकर पेडणेम क्रिकेट संघासाठी लढावं लागेल. भाऊबंद स्पोर्ट्स साई शिलेबन सावंतवाडी क्रिकेट संघ वाट पाहतोय आमच्या समोर कोणता क्रिकेट संघ गोवा राज्यातील मेगा फायनल साठी येईल. पण सुरुवातीला डाव हा सावरावा लागेल. पेडणेम स्ट्रायकर पेडणेम क्रिकेट संघाला समोरून काय गोलंदाजी केली 70 क्रिकेट संघानं. गती परिवर्तनाचा चेंडू आडव्या बॅटनं हलक्या हातनं केलाय. डिस्केअरलेकडनं क्षेत्ररक्षक वेगानं तिथपर्यंत पोहोचतोय. चेंडूचा ताबा मिळवतोय, परतीची बेक करतोय. तोपर्यंत एकच बनेल. 34 धाव पलकावर 6 गड्यांच्या बदले आपल्याला बघायला मिळत आहेत. महत्वाचे खेळाडू माघारी परतले. गुरुप्रसादवर जास्त अपेक्षा होती. सुरेश गावडे स्वस्तात माघारी परतला. अजून पण संघाचा कर्णधार येणं बाकी आहे महेश वाईडकर. पण इथून पुढे लढावंच लागेल पेडणेम स्ट्रायकर संघाला. मागे टाकलेला चेंडू होता. शॉर्ट पुलचा फटका खेळायचा होता. पंचांकडे नजर टाकल्या अमीरनं वाईड बॉलसाठी. पंचांनी सांगितलं तुला हा खेळण्याचा का होता. पंचांच्या विरोधात चॅलेंज केलंय अमीरनं. तिसऱ्या पंचांची मदत घेईल. अमीर म्हणतोय हा बॉल वाईड बॉल होता, आम्हाला बोनसचा धावफलक पाहिजे. पंचांनी सांगितलंय तुला हा चेंडू खेळण्याचा का होता. बघूया रिप्लेच्या माध्यमातून तर तिसऱ्या पंचांचा काय निर्णय येतोय आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. हा चेंडू अमीरला खेळण्याचा होता, टोलवायचा होता, फेरी डिलिव्हरी असेल. यासाठी या पंचांच्या खऱ्या अर्थानं ओळख आहे. डॉट बॉल असेल. 34 पलकावर खोलवर टप्प्या चेंडू खोदून काढायचा होता. यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू काय क्षेत्ररक्षण केलंय. श्रुती शिलिबन 70 क्रिकेट संघानं ज्यावेळी 70 क्रिकेट संघाला संधी मिळाली आणि त्या संधीचं जणू काही सोनंच केलं मैदानावर. मिळालेल्या संधीचं सोनं कसं करायचं हे 70 क्रिकेट संघाच्या कोड्यातून आपल्याला बघायला मिळालं. सूर्या गावकरच्या नेतृत्वाखाली आज अनुभवाची जोड अजून एक सर संदेश ठाकूर यांची वरून लागले संघामध्ये. धावपलकावर 34 धावपलक आपल्याला बघायला मिळत आहेत. 5 षटक 30 चेंडूंचा खेळ समाप्त आलाय. 34 धावपलकावर 6 गड्यांच्या मोबदल्या आहेत. शेवटचं षटक आहे आणि शेवटच्या षटकात आता मात्र हात खोलावे लागतील पेडणेम स्ट्रायकर पेडणेम क्रिकेट संघाला. कारण गोलंदाजीसाठी कोणाची वर्णी लागली आहे आपल्याला बघायला मिळतोय. कालपासून 70 क्रिकेट संघानं खऱ्या अर्थानं गोलंदाजीच्या माध्यमातून प्रत्येक खेळाडूला, प्रत्येक फलंदाजाला, प्रत्येक संघाला अक्षरशः रोखलंय. विचार केला तर आपल्याला बघायला मिळालं रजत कुडाकर पुणेची बारदेश क्रिकेट संघाला अक्षरशः रोखून ठेवलं होतं कमी धावसंख्येमध्ये आणि तेच तंत्र घेऊन आणि त्या टप्प्याची गोलंदाजी आम्ही सेमीफायनल मध्ये करणार हे जे टीम मीटिंग मध्ये घडलं ते अक्षरशः सत्यात उतरलं. पेडणेम स्ट्रायकर पेडणेम क्रिकेट संघाच्या विरोधात धावपलकावर 34 धावपलकावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज यश संच झालाय.
पहिला चेंडू यशचा व्हाईट बॉल असेल, पंचाने 2 हात समांतर केले आहेत. पहिला चेंडू वॉर्मअप पद्धतीचा यशचा बघायला मिळाला. ज्याच्या नावातच यश आहे त्याला यशोप्राप्ती करायची आहे, पण यशच्या विरोधात आता अनुष्का लढावं लागेल. टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून संबोधलं अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स, आक्रमकते बचावाचं साधन, आणि ते आक्रमण करावं लागेल पेंडेम क्रिकेट संघाला. गती परिवर्तनाचा चेंडू, समोरचा चेंडूला खोदून काढायचं होतं, मिनी हेलिकॉप्टर पद्धतीने डॉट बॉल आलाय. माझ्या नावच यश आहे, माझ्या 70 क्रिकेट संघासाठी मला यशोप्राप्ती करायची आहे, आमच्या ध्येयापर्यंत गाठायचं आहे. पण ध्येय प्राप्तीसाठी पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघाला पण लढावं लागेल उरलेल्या 5 बॉलला. सुंदर फटका आपण पाहतो, क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय, चेंडू अडवून धंद्यात बांधले, धावसंख्येची बॉल जोखमीच्या धावसंख्येने बनले आहेत. अनुष्केरकर साठी काय घडलंय पंचाने, योग्य तो निर्णय आपल्याकडे येईल. पंचाने त्या ठिकाणी बघायला मिळतोय. पहिली धाव वेगानं घेतली, दुसरी धाव घेत असताना आपल्याला बघायला मिळाला अनुष्केरकरच्या विरोधात काही गोलंदाजी करतोय यश. लो फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू बघायला मिळाला, गॅप मध्ये केला, कबरला क्षेत्ररक्षकाने ठिकाणी पहिल्यापर्यंत सूर्या गावकर प्रंबल झाला. परतीची पेक करीपर्यंत एकेरी धावसंख्येची पावलं द्विर धावसंख्येकडे, आणि अनुष्केरकरला जो चमत्कार करायचा होता त्याला नमस्कार करायला लावलाय. फलंदाज थोडंसं अनुष्केरकर आपल्या पॉपिंग क्रीज पासून हा मात्र दूर राहिला, आणि धावचीच्या स्वरूपात हा आपल्याला बघायला मिळालाय. तो अनुष्केरकर बॅक टू दी पेव्हलियन आपण पाहतोय. आल्या आल्या संतोष मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षकाच्या खाली, वा कॅच ऑफ द डे. काय झेल टिपलं, क्षेत्ररक्षक आपल्याला बघायला मिळाला, सर्कलच्या आतमध्ये होता, 10 ते 15 पावलं धावून त्यानं उलट झेल टिपलं. असे झेल हे 70 क्रिकेट संघासाठी यशप्राप्ती करणारे बघायला मिळाले. आपण बघूया लईच्या माध्यमातून शुभर पॉपी मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळाला. पॉपीच्या विरोधात गोलंदाजी करत असताना यश, मागे टाकलेला चेंडू, गती परिवर्तन, लेग ब्रेक, बॅटच्या वर लागलेला चेंडू, आणि क्षेत्ररक्षकानं काय झेल टिपले, डोळ्यांचं पाळणं पेडणारं झेल हे 70 क्रिकेट संघासाठी. आणि संघाचा कर्णधार मैदानाच्या आतमध्ये महेश बैडकर, कोरगावचा सितारा आपल्याला बघायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. धावपलकावर आपल्याला बघायला मिळाला. फक्त 36 धावा, 8 गडी बाद. ज्या क्रिकेट संघानं आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून अनेक कारवार वासियांची मनं जिंकली होती, त्यांच्या विरोधात आपल्याला बघायला मिळाला एक मात्र खेळाडू गौरव सावंत देसाई 10 बॉलला 21 धावा त्यानं केल्या. बाकीच्यानं खास काही कामगिरी काही केली. अंबाजीनं 8 बॉलला 9 बनवल्या, आणि बाकीच्यांनी फक्त या सेमीफायनल मध्ये पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघासाठी थोडंसं नाराज केलंय. पण जे काय घडलंय ते विसरावं लागेल, आणि महेश बैडकरला मॅच विनिंगचे जे 2 मोठे फटके पाहिजेत त्यावर लढावं लागेल. सुरेख गोलंदाजी. मी सुरुवातीलाच कॉमेंट्री बॉक्स मधून म्हटलं होतं ज्याचं नावच यश आहे, आणि मी माझ्या नावाच्या साजेशी केली करणार. यशोप्राप्ती आमच्या श्रुतेश 11 70 क्रिकेट संघासाठी करणार, आणि तीच कामगिरी ही मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळते. 70 क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांची आतापर्यंत वर चष्मा राखतोय फलंदाजांच्या विरोधात. त्याच पद्धतीचा रिप्ले बघायला मिळाला. महेश बाईडकरला मात्र कर्णधाराला यशनं रोखून ठेवलं. अक्षरशः टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून निशब्द करणारी गोलंदाजी ही 70 क्रिकेट संघाच्या प्रत्येक गोलंदाजाच्या माध्यमातून बघायला मिळाली.
मी जरी दुखापत असलो तरी माझ्या सेमीफायनल माझ्या तालुक्यासाठी माझं 100% योगदान देणार या हेतूने संदेश ठाकूर यांची गोलंदाजी, सूर्या गावकरची गोलंदाजी, आडव्या बॅटनं महेश पैडकरचा पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला ठोकलाय, पण या फटक्याला महेश उशीर झालाय. अंतरिमचा चेंडू गती परिवर्तनाचा आणि त्यावर मोठा फटका आहेत. 42 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. 8 गड्यांच्या मोबदल्या आहेत. 36 बॉलला बनवायचे 43 आणि 43 बरोबर असताना कमी धावसंख्येचे सामने हे नेहमी रोमांचक होतात, कारण समोर तेवढी तगडी गोलंदाजी आहे. पेंडम एक्सप्रेस आहे, गौरीश टांकवेकर, महेश बैडकर, कोरगाव एक्सप्रेस असेल आणि याच्या नेतृत्वाखाली फिरकीचा चतुर्गात अमीर आपल्याला बघायला मिळेल. आणि बघूया काय घडत आहे, काय होत आहे. 70 क्रिकेट संघाला बनवायचे 36 बॉलला 43 आणि तोपर्यंत आपण वळूया पुन्हा एकदा दुसऱ्या इनिंगसाठी. अभिषेक भगत बाप पाविल्ले आसा आता सेमीफायनल टूचो थरार पळोवपाक. हांव तांकां विनंती करता माचे वयल्यान की तांणी हांगा माचेर येवचें, बसका घेवची, स्थानबद्ध जावचें आणि रन चेस ही सेमीफायनल टू आसा ती पळोवची. स्पर्धेच्या माध्यमातून सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ चावडी यांच्या ठिकाणी आगमन झाले. जगदंब चषक 2026 आयोजन टीम कडनं आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि हे खास करून मंडळ लकी ड्रॉ काढण्यासाठी इथपर्यंत पोहोचलंय. त्यांचं पुन्हा एकदा आमच्या जगदंब चषक मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण आवाज ऐकूया. देवली गावचा मालवण तालुक्यातील एक सुंदर आवाज आमचे मार्गदर्शक सर प्रदीपजी देऊलकर यांचा आवाज आपण ऐकूया. दुसऱ्या इनिंगला 36 बॉलला 43 बनवायचे आहे. प्रदीप देऊलकर आपलं काय मत असेल, शेवटच्या बॉल पर्यंतचे हा सामना बघायला मिळेल की काय? कारण सूर्या गावकर, संदेश ठाकूर यांची आज वर्णी आहे, पण शेवटच्या षटकापर्यंत आमच्या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, वाटतंय की हा सामना एक टाय होऊ दे आणि सुपर ओव्हर होऊ नये. आम्हाला तीच बघायची आहे या जगदंब चषकामध्ये, कारण जगदंब चषकामध्ये आपण सर्व बघितलं. लकी ड्रॉ हाऊजी असतील, अनेक कीडरक्षक असतील, अनेक अर्धशतके आपल्याला बघायला मिळाले, विकेट हॅट्रिक, मिडन ओव्हर, पण अजून सुपर ओव्हर बघायला मिळालं नाही आहे. आणि ह्या दुसऱ्या सेमीफायनल मध्ये सुपर डुपर सुपर ओव्हर होईल की काय? 36 बॉलला बनवायचे 43. आवाज ऐकूया देवली गावचा एक सुंदर आवाज सर प्रदीपजी देऊलकर. धन्यवाद योगेश. नमस्कार, सहर्ष स्वागत. जगदंब चषक 5वं पर्व आणि 5व्या पर्वातील आज आहोत आपण तिसऱ्या रजनीमध्ये आणि आजच्या रजनीमधील दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना. एका बाजूने दिमाखात या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठतोय, ग्रँड फिनालेमध्ये प्रवेश केलाय बाबा स्पोर्ट्स साईश 11 सावंतवाडी संघ. आणि या संघाविरुद्ध दुसरा कुठचा संघ असेल तर या दोन टीममधना एक संघ ग्रँड फिनालेमध्ये पोहोचताना पाहायला मिळेल. एका बाजूला पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम आणि त्यांच्या विरोधामध्ये श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट संघ. टॉस जिंकला होता, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, आघाडीच्या बुरुजाला खिंडार पडलं होतं आणि अवघ्या 41 धावांवरती रोखलं. 42 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. मी नेहमी म्हणत असतो, कभी कभी छोटा टार्गेट बडा बनता है और बडा टार्गेट कभी कभी छोटा लगता है. या सामन्यामध्ये पाहावं लागेल नक्कीच. आज दोन्ही संघांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम, श्रुतेश 11 सत्तरी, 42 धावांचा पाठलाग. कागदावरती सोपं वाटलं तर मैदानावरती सोपं नसेल. तशेंच आमच्या मध्ये रामू नायक हा पाविल्ले आसा, पंच श्रीस्थळ विलेज पंचायत. तांकां विनंती करता की तुम्ही माचेर येवचे. तुमचो जो मित्र मंडळ आसा तो तुमकां राविल्लो आसा, बरोबर मॅचीचो आस्वाद घेवचो, बसचें आणि एक सेमीफायनल जी आमकां पळोवपाक आतूर आसा. आता काणकोणकार सगळे तुमच्या मित्र मंडळा बरोबर येवन बसचे आणि मॅच पळोवची. आजच्या रजनीमध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ चावडी यांचं इथं शुभ आगमन झालंय. आपलं खूप खूप मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ चावडी आणि त्यांचे सर्व त्या मंडळाचे सर्व सदस्य आपण पाहतोय मुख्य व्यासपीठावरती येत आहात. आपलं खूप खूप मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आजच्या रजनीमध्ये. आणि नक्कीच लकी ड्रॉ त्याचबरोबर हाऊजी असे प्रेक्षक आपापलं नशीब आजमावणार आहेत. आणि नक्कीच त्याच्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ चावडी
त्यांचं इथं आगमन झालंय. मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. स्पर्धेतील दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना, सेमीफायनलचा सामना, डोअर डायचा सामना म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. इथून पराभूत संघाला संधी नाही आहे. जो संघ सामना जिंकेल या स्पर्धेच्या ग्रँड फिनालेमध्ये प्रवेश करेल. त्याचबरोबर आजच्या या रजनीमध्ये सन्मान श्री रामू नाईक यांचंही आपल्याला शुभ आगमन पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेसाठी खूप मोठाचा सिंहाचा वाटा त्यांचा या स्पर्धेसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय. सन्मान श्री रामू नाईक, आपलंही खूप खूप मनापासून हार्दिक 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 स्वागत. अर्थात पंचांचा इशारा येतोय. सामना सुरू झालाय. पॉवर प्लेचं निर्णायक षटक हाताळलं जात आहे. अर्थात ज्याला पेंडेम एक्सप्रेस पेंडेम म्हटलं जातं तो गौरेश नागवेकर यावेळी गोलंदाजीच्या आक्रमणावर पाहायला मिळतोय. क्रिकेटमधील अनेक उन्हाळे पावसाळे या खेळाडूने पाहिले. कित्येक स्पर्धांमधील जलदगती गोलंदाज, बेस्ट बॉलर अशा तशेंच शिवाबाब देशमुख डेप्युटी सरपंच हांगा पाविल्ले आसा. शिवाबाबाक विनंती करता तुम्ही माचेर येवचें. शिवाबाब म्हणटा आपूण हांगाच बरो आसा, आपूण लोकां मदीं आसा आणि लोकां बरोबर आसा. गौरेश पॉवर प्लेचं षटक हाताळताना दिसतोय. सलामीची विनीची जोडी मैदानावरती. पहिल्या चेंडूवरती स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय आणि भोपळाही न फोडता आघाडीचा फलंदाज यावेळी माघारी परतताना दिसतोय. प्रवीण, ज्या प्रवीणने काहीतरी नवीन करण्याची आवश्यकता होती तो प्रवीण यावेळी 0 या धावसंख्येवरती. पहिला गडी बाद, पहिली सफलता म्हणावी लागेल. पहिला मोठा मासा गळाला लागलाय पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम संघाच्या बाजूने. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता. खेळण्याचा अंदाज चुकलाय प्रवीणचा आणि क्षेत्ररक्षक त्याने कुठेही चुकी केली नाही. पहिली सफलता म्हणावी लागेल. नवीन फलंदाज सागर यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये. शिवानंद गावस याला साथ देण्यासाठी खूप मोठी जबाबदारी असेल. उपांत्य फेरीची लढत, जो संघ सामना जिंकेल ग्रँड फिनालेमध्ये प्रवेश करेल. पराभूत संघाला या स्पर्धेतनं निरोप घ्यावा लागेल. अर्थात कुठच्या संघाचा प्रवास थांबतोय, कुठचा संघ या स्पर्धेची दिमाखात फायनल गाठतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. क्षेत्ररक्षण सजवलंय. शॉर्ट फाईन लेग आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट थर्डमॅन वरती एक क्षेत्ररक्षक, कव्हर पॉइंट, त्याचप्रमाणे शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ आणि शॉर्ट मिड विकेट वरती. यावेळी चांगला चेंडू, वेगवान खेळण्याचा याही वेळी अंदाज चुकला होता. चेंडू शरीर वेधी पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय लेग बाईचा आणि धावसंख्येचा श्री गणेश धावफलकावर पाहायला मिळतोय. नाममात्र 1 धाव धावफलकावर 42 धावांचा पाठलाग करताना. प्रथम फलंदाजी केली होती पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघ. 6 षटकांमध्ये 41 धावा. ती फलंदाजी आज पाहायला मिळाली नाही पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघाची. तर दुसऱ्या बाजूने चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट संघाची. अर्थात 42 धावांचा पाठलाग म्हटलं तर सोपं, म्हटलं तर अवघड असं हे समीकरण पाहायला मिळत आहे सत्तरी क्रिकेट संघासाठी. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, पॉइंट क्षेत्ररक्षक झपकन येतोय चेंडूवरती. चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी. ज्या एकेरी धावसंख्येने फलंदाज आपलं खातं उघडतोय शिवानंद गावस. संघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली आहे. नाममात्र 2 धावा धावफलकावरती. पहिलं पॉवर प्लेचं जोखीमयुक्त षटक हाताळलं जात आहे. अर्थात एक धुरंधर गोलंदाज गौरेश नागवेकर. चांगला चेंडू, सन्मान देण्याचा प्रयत्न, त्याचबरोबर एकेरी धाव यावेळी पाहायला मिळाली. अगदी चित्त्याच्या चपळाईने, हरणाच्या वेगाने धाव पूर्ण केली आहे दोन्ही फलंदाजांनी. लेग बाईचा इशारा आलाय पंचांचा. संघिक धाव फलक बदललाय. नाममात्र 3 धावा धावफलकावरती. जगदंब चषक 2026 पर्व 5वं आणि 5व्या पर्वातील आजच्या रजनीमधील दुसरा सेमीफायनल सामना पाहतोय श्रीस्थळ पंचायत या मैदानावरती. गौरेश उर्फ घुंगरू गोमंतक भूमी गोवा राज्यातील एक जलद
जलदगती गोलंदाज व्यावसायिक क्रिकेटपटू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तोच गौरेश नागवेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 10-12 पावलांचं रनअप, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंडू डाव्या स्टीवरची, चेंडू टोलवलाय लॉंग लेगच्या दिशेने, डीप स्कोर लेगवरनं शतरक्षक येतोय, वेगाने अडखळतोय. अर्थात थोडंसं वाटलं होतं की चेंडू व्हॉलीबॉल खेळतोय की काय, उशिराने फेकी झाले. अर्थात या संधीचा फायदा उठवत दुसऱ्या धावेकडे मोर्चा पाहायला मिळालाय आणि सांघिक धावफलक बदललाय, तो नाममात्र 5 धावा 1 गडी बाद. विकेट टेकिंग गोलंदाजी करावी लागेल. श्रुतेश इलेव्हन 70 क्रिकेट संघ 42 धावांचा पाठलाग करतोय. थोडीशी सावध संयमी सुरुवात म्हणावी लागेल. पहिल्या चेंडूवरती प्रवीणचं काम तमाम केलं होतं गौरेश नागवेकरने. ब्लॉक होल मध्ये चेंडू, याही वेळी समजलं नाही फलंदाजाला. अर्थात एकेरी धाव बाईच्या स्वरूपात मिळताना पाहायला मिळत आहेत. धावा कशाही प्रकारचे येवो, प्रत्येक धाव ही लाख मोल समान असेल या सामन्यामध्ये. षटकाची समाप्ती होताना दिसत आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 42 धावांचा पाठलाग करताना उत्तर पाहायला मिळत आहे 6 धावा 1 गडी बाद. नक्कीच स्क्रीनवरती आपण पाहतोय लाईव्ह एज या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आमचे क्रीडा रसिक मायबाप प्रेक्षक आज आपलं नोकरी कामधंदा आटपून आज एकच ध्येय होतं, एकच उद्दिष्ट होतं, श्रीस्थळ पंचायत मैदान गाठायचं आणि आजच्या रजनीमधील क्रिकेटचा आस्वाद घ्यायचा. स्क्रीनवरती आपण पाहतोय आमचे क्रीडा रसिक, कोणी बसून, कोणी उभं राहून, कोणाच्या खांद्यावरती हात ठेवले आहेत, कोणी उभं राहिलेलं आहे, कोणी डोकीवर हात घेतलेले आहेत आणि अशा वातावरणामध्ये जगदंब चषक या क्रिकेट स्पर्धेचा आस्वाद घेताना दिसत आहेत. सर्व क्रीडा रसिक प्रेक्षकांचं अगदी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. मैदानावरती आपण पाहतोय त्याचबरोबर आमच्या माता भगिनी महिलांचंही या मैदानावरती आपल्याला क्रिकेटचा आस्वाद घेताना पाहायला मिळत आहे. त्या आमच्या सर्व माता भगिनींचंही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. जगदंब चषक 2026 पर्व 5. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. पेंडियम स्ट्रायकर पेंडियम क्रिकेट टीम कडनं गोलंदाजीच्या आक्रमणावर पाहायला मिळतोय गोलंदाज. वैयक्तिक पहिलं, सांघिक दुसरं षटक महेश बाईटकर. लोअर फुलटॉस चेंडू, कव्हरला फटका निघतोय, स्वीपर कव्हर वरती चेंडू गेलाय, चेंडू एक टप्पा घेतोय, 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. 4-4-4 चौकार. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर दुहेरी अंकात 10 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात 42 धावांचा पाठलाग. उजव्या शैलीचा फलंदाज शिवानंद गावस. अल्टीपल्टी खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीपचा फटका, ज्याला दुधारी तलवार म्हटली जातं, लागली तर आबाद नाही तर बर्बाद, असा चित्र विचित्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. अर्थात चेंडू निर्धाव गेला जातोय. महेश बाईटकर या गोलंदाजाचा विचार केला तर या स्पर्धेमध्ये ज्याने निर्धाव षटक हाताळलं होतं, मेडन ओव्हर हाताळली होती, तोच महेश बाईटकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक वेगवान जलदगती गोलंदाज, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावी आखूड टप्प्याचा चेंडू, पुल करण्याचा प्रयत्न, ताकद नव्हती या फटक्यांवरती. मिड विकेटला कुठेही चुकी झाली नाही आहे आणि मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावलाय. विकेट नंबर 2, दुसरा गडी बाद झालाय श्रुतेश इलेव्हन 70 गोवा संघाचा. दुसरा गडी बाद होतोय श्रुतेश इलेव्हन 70 गोवा संघाचा. अर्थात कानकोना तालुक्याच्या इतिहासामध्ये आपण पाहतोय जगदंब चषक दिवस रात्र प्रकारात हे सामने आणि नक्कीच कौतुक करावं लागेल जगदंब चषक आयोजन नियोजन कमिटीचं कौशल्य आणि त्यांची पूर्ण मित्रमंडळी. अगदी गेले कित्येक दिवस रात्र मेहनत या क्रिकेट स्पर्धेसाठी आणि नक्कीच म्हणावं लागेल ज्यासाठी केलं होतं अट्टहास
तो शेवट गोड व्हावा. तो शेवट गोड होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. जगदंब चषक 2026 पर्व 5. नवीन फलंदाज यावी मैदानाच्या आतमध्ये. स्नेहित डावकर शैलीचा फलंदाज स्नेहित आणि यावी पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट. पहिल्या चेंडूवरती मिड ऑफच्या डोकीवरनं खेळण्याचा प्रयत्न. डीप लॉंग ऑफ वरती क्षेत्ररक्षक जणू दबा धरून बसला होता. त्या क्षेत्ररक्षक याच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना दिसतोय आणि तिसराही गडी बाद झालाय. स्नेहित आल्या पावली माघारी परतलाय. तिसरा गडी बाद आणि तिसरी सफलता पेडनेम स्ट्रायकर पेडनेम क्रिकेट संघाला. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये एक अष्टपैलू खेळाडू सूर्या गावकरची वर्णी लागतंय. या संघाचा आधारस्तंभ म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मोठी जबाबदारी असेल. संघ थोडासा अडचणीत पाहायला मिळालाय. इथून संकटमोचक फलंदाजी करावी लागेल. श्रुतेश 1170 संघाचा कर्णधार कॅप्टन्स आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि नक्कीच मोठी जबाबदारी असेल आज सूर्या गावकरच्या खांद्यावरती. गोलंदाज यावेळी महेश भाईटकर. आत्मविश्वास दुणावला जाईल कारण गडी बाद करताना दिसतोय आपल्या गोलंदाजीवरती तो महेश भाईटकर. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. रोड एंड कडना राईट आर्म राऊंड विकेट सूर्यासाठी. चांगला चेंडू यावेळी ड्राईव्ह केलाय. नॉन स्ट्राईक वरती थोडीशी जोखीम होती. अर्थात शतरक्षक यावेळी हडकळलाय आणि जोपर्यंत चेंडूची परती होईल एकेरी धाव घेतली सूर्या गावकरने आणि एकेरी धावसंख्येने सूर्या गावकर आपलं खातं उघडताना दिसतोय. तर सांघिक धावफलक बदललाय. तो 11 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. परिस्थिती पाहिली तर प्रतिकूल परिस्थिती पाहायला मिळते श्रुतेश 1170 संघाची आणि प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अनुकूलता निर्माण करावी लागेल फलंदाजांना. स्वतःला सिद्ध करण्याची हीच वेळ असेल. महेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग लेग वरती क्षेत्ररक्षक तैनात. चौथा गडी बाद होताना दिसतोय. स्नेहितला माघारी परतावं लागतंय. श्रुतेश 1170 क्रिकेट संघ. सागर हा फलंदाज बाद होताना दिसतोय आणि जर फलंदाजी पाहिली श्रुतेश 1170 क्रिकेट संघ नक्कीच म्हणावं लागेल मैं मर रहा हूं तेरे लिए लेकिन तू मत मेरे लिए. मैं मर रहा हूं तेरे लिए तू मत मेरे लिए. तू मरेगा मेरे लिए तो बाहर खड़ा है तेरे लिए. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. संघ पिछाडीवर पाहायला मिळतोय. धावफलक मोठा नाही आहे मात्र तो आत्मविश्वास पाहायला मिळत नाही. श्रुतेश 1170 संघाकडा आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल. क्रिकेटच्या पटलावरती यशस्वी राजा व्हायचा असेल तर आत्मविश्वास नावाचा वजीर सोबत ठेवावा लागेल. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय. वैयक्तिक दुसरं सांघिक तिसरं षटक. गोलंदाजीच्या आक्रमणावर पाहतोय पेडनेम एक्सप्रेस म्हणून ज्याला समोरलं जातं गौरेश नागवेकर जलद गती गोलंदाज. वेगवान चेंडू हलक्यात चेंडू स्टेअर केलाय सूर्या गावकरने. चेंडू येतोय मिड विकेटला. जोपर्यंत चेंडूची परती होईल एकेरी धाव नोंदली जाते सूर्या गावकरसाठी. संयम दाखवावं लागेल. क्रिकेट म्हटलं की संयम खूप महत्वाचा असतो. मनाची कणखरता चिकाटी मेहनत जिद्द या सगळ्या गोष्टी पणाला लावाव्या लागतात. मोठ्या सामन्यांमध्ये मोठी कामगिरी अपेक्षित असते. एक छोटीशी चूक तुम्हाला या सामन्यामधनं बाहेर नेऊ शकते. धावफलक बदललाय. 12 धावा 4 गडी बाद. 12ला 4 सूर्या गावकर आणि सूर्या गावकरला साथ देण्यासाठी यश आनंद आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाजीसाठी.
यावेळी चांगला चेंडू सबमरीन डिलिव्हरी चेंडूला उंची नव्हती खेळण्याचा अंदाज चुकला जातोय चेंडू शरीरावरती आदळताना दिसतोय अर्थात धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त झाली आहे धावसंख्या स्थिरावली ती 12 धावा 4 गडींच्या मोबदल्यात पाटलाक 42 धावांचा प्रथम फलंदाजी केली होती पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम संघाने 41 धावा जमवल्या मी सुरुवातीलाच म्हटलं होतं की पेपर सोपा नसेल गोलंदाजीचा तोफखाना आपल्याला पाहायला मिळतोय पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघाला अल्टीबल्टी खेळण्याचा प्रयत्न अंदाज चुकला जातोय संपर्क अचूक नव्हता चेंडू आणि बॅटमध्ये चेंडू याही वेळी निर्धाव गल्ला जातोय गौरेश नागवेकरच्या गोलंदाजीवरती गोलंदाजीमधील अचूकता शोधण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय गौरेशकडनं अचूक लाईन अँड लेन पकडली गोलंदाजीमधील आपली हुकूमत सिद्ध करताना दिसतोय गौरेश नागवेकर या श्रीस्थल पंचायत मैदानावरती आपण पाहतोय क्रिकेटचा आस्वाद घेताना दिसत आहेत आमचे सर्व क्रीडा रसिक मायबाप प्रेक्षक आज मैदान गाठलंय श्रीस्थल पंचायत मैदानावरती हजेरी लावलेली आहेत क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय याही वेळी अल्टीपल्टी खेळण्याचा प्रयत्न सूर्या गावकरचं कॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळालं 9 सेकंडवरती फेकी झाली आहे मात्र ती फेकी अचूक नव्हती एकेरी धाव मिळाली ज्या एकेरी धावे संख्येने लेग बाईचा इशारा आलाय पंचांचा धाव फलक बदललाय सांघिक धाव फलक पोहोचतोय 13 धावा 4 गडींच्या मोबदल्यात तिसरं षटक गौरेश नागवेकरचा विचार केला तर नक्कीच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण टोपीवाला बोर्डिंग मैदानावरती एकाच सामन्यांमध्ये 2 वेळा सुपर ओव्हरमध्ये सामना अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत नेला होता आणि तिथून गौरेश नागवेकरला मागे वळून बघण्याची गरज लागली नाही प्रवास चालू राहिला मेहनत चिकाटी जिद्द ही त्याने दाखवली फुलर लाईन चेंडू डावे स्टीवर सन्मान श्री मनीष नाईक गावकर यांचं इथं शुभ आगमन झालंय आपलं खूप खूप मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावरती या सन्मान श्री मनीष नाईक गावकर साहेब फुलर लाईन चेंडू होता अर्थात चेंडू निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय गौरेश नागवेकरच्या गोलंदाजीवरती याही वेळी तेज तर्रार वेगवान चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय गौरेश नागवेकरचा विचार केला 2 षटकांचा स्पेल टाकलाय 4 धावा दिलायत आणि 1 गडी बाद केलाय गौरेश नागवेकरने आणि गौरेश नागवेकरने पुन्हा एकदा दाखवून दिलंय गोलंदाजीचा तोफखाना आणि त्या तोफखान्याचे आपण वजीर आहोत हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय गौरेश नागवेकरने आता मात्र विजयाचं समीकरण असेल 18 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय निम्मा षटकांचा अजूनही खेळ बाकी असेल सामना कोण जिंकतोय प्रेक्षकांच्या मनामध्ये प्रश्न आहे दुसरा संघ फायनल मध्ये कुठचा जातोय एका बाजूने सावंतवाडीचा संघ पोहोचलाय दुसऱ्या बाजूने पेंडेम की सत्तरी की पेंडेम हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनामध्ये असेल आणि येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये हे उत्तर होईल मायक्रोफोनवरती आवाज बदलेल द व्हॉइस ऑफ गोवा मिस्टर हरीश काकोडकर सर यांचा आवाज ऐकूया पुढील 3 षटकांसाठी 19 for the loss of 4. When we saw the first innings, everyone would have thought that this game will be one-sided while chasing, but it's not, because it's a great fight back laid here by the bowlers of Pan Am Strikers. 19 for the loss of 4. In fact, 13 for the loss of 4, and another 30 runs required in 18 balls. The equation still in favor of the batting. You see, you require a one partnership here and there, and if you get this partnership from these batters, couple of sixes or a boundary in between every over, 10 runs per over in the 3 overs tennis ball cricket is not a difficult task. But having said that, if they keep on taking continuous wickets here in this over and the next one, you might have an interesting game in the last over. Take the game as deep as possible. That's the motto here for Pan Am Strikers. They have been courageous. They have come hard. They believe that only way they can win this is by taking all 10 wickets of Shrutesh 11.
Sattari. A wonderful fighting contest here from both the teams. It's just over the top. Back of length. Was waiting on the back foot, the batter. Not aware exactly where it intended, but just getting a single down. Moves the score to 14. Look how difficult it is when we see a scathing attacking style by Bhavyan Sports Size 11 Sawantwadi. You thought that this is a belter of a wicket where you expect 80 plus, 90 plus, close to 100 runs in 6 overs. But it's not the way that every game is going to end up with high scoring ones. Sometimes it might be as competitive as this one, well below the par. Somewhere around 42 is not even thought of in the semi-finals, but certainly that spirited performance here coming up from the team of Pan Am Strikers. Looking to take the charge, trying to go across the line using the depth of the crease, but just not middling the ball, hitting the inside part of the bat, running down towards the keeper, stopping the ball. Important is they are bowling in the precise spots. A 1 run and then a dot ball. This is where they need to focus on putting more dot balls and at the most maybe concede singles or double, not allowing that boundary to sneak in. Anush Kelkar, I think this is gone. There's a fielder down there, and has he taken it? That was a wonderful jump. Field might be reviewed here. Was very close to the rope. Umpire feels that that is a need here. It's the semi-final. 2 in progress. Here is the ball. He's charging in. Anush. Ball back of length. He went across the line in the mid-wicket region. Surya. There the shot. Played in the air. There's a fielder down in the mid-wicket region. Wonderful follow-up of this ball from Live Age. Clear. The fielder is in the air. So we are having a review here, relook. So it's safe. Definitely safe fielding. It's clearly a scene here. Wonderful, crystal clear, serene coverage here from Live Age. And it was clearly evident from that spot that it has been saved. So it's just going to be 1 run added. And that exactly it was it required. Is the fielding that is also going to be very important aspect if you are going to win this game. It's a very, very tough and tricky situation. You might feel that it's 42, but when you have taken 4 wickets of the opposition camp, they are certainly in a spot of bother, thinking who is going to be that weak link here from Pan Am Strikers that is going to be giving us that expensive over, but not seen so far. The bowling has to be very tidy, very disciplined throughout the course of 6 overs. This is a strike. This is a clean strike. And this has gone over right in the hitting arc, right in the range. And that's an exquisite result here with 6 runs. Well, it's almost like water in the desert at the moment for the team of Shrutesh 11 Sattari. They were thriving. They were sweating out. They were being handcuffed here by some disciplined bowling. But suddenly that one ball has landed right in the hitting range. Goes all out, goes straight, and goes for a big one. Gets the result. 21 for 4. Looking for the reverse, and that is short. Improvisation and creativity at its best. Well, the bowler was under pressure after the 6 runs, and this is great striking, great skills here. Going the reverse way, finding the result. Excellent over
and it's 25 for the loss of 4 with 1 ball still left. 18 runs needed. Anush Kerkar started well with just a dot ball, a single in the first 3. But then in the 4th ball, he concedes a 6 straight down the ground. The next one better goes Yash Anand for the reverse one. He gets the boundary in spite of being a fielder. Plays there Suraj Gowde. That's great placement. 18 runs needed of 13. That should be wide. That he's fired it in, but he's fired in a little bit outside. (17) required in 13. It's not about run rate now. It's all about 1 or 2 boundaries or 1 or 2 strikes. तशेंच राहुल बाब नायक पोलीस इन्स्पेक्टर हांगा पाविल्ले आसात येवकार करतना ताका कॉम बॉक्सांतल्यान. सायमन बाब रिबेलो हांगा पाविल्ले आसात आनी तांकां येवकार करतात कॉम बॉक्सांतल्यान आनी तांकां विनंती करता की तांणी माचेर येवचें आनी स्थानबद्ध जावचें. That's driven nicely in the covers and good piece of fielding. It's 27 for the loss of 4. They are inching closer towards that target, and they have been helped on course by this wonderful partnership. They were struggling at one point of time, but when you talk about Yash Anand, he's betting on 11 of 7. Surya Gaukar betting on 4 of 7. He has taken his time. That's in the air. Big one coming up. Keeper saying his mind. And he takes the one. Yash Anand goes back and half the side is back to the pavilion. This match is going right down the wire, and Padnem strikers fighting it out for that place for the team of Padnem, and Mahesh Konarkar is also understanding the intensity of this game, which is very, very close. 16 runs needed of 10 balls. What a live wire on a cracking contest here seen in Jagdam Chashak 5.0, when both the teams from Goa are fighting for a place in the finals. It's a paltry total of 42 runs on the board in 6 overs, and they are defending it with some pride, with some honor here for the team of Padnem. आता फुडल्या सुवातेर नवो बॅटर जो आयिल्लो आसा ऋत्विक गावस. सूर्या गांवकर अजून पर्यंत एज अ कॅप्टन नॉन स्ट्रायकर
एंडाचेर अजून उरला आनी सूर्या गोंय राज्याचो नामनेतो खडेगाज एक ऑलराउंडर एज कॅप्टन अजून रोल काबार जावना, अजून मॅच समाप्त जावना आणि ह्या मॅचीचो अटीतटीचो सामनो रंगतदार आसा. एक बऱ्यातलो बरो वायडिश जॉकर जाका टेनिस क्रिकेट म्हणत जावं लेदर बॉल क्रिकेट म्हणत T20 म्हणत एक बऱ्यातलो बरो जर बॉल चेंडू म्हणटात जाल्यार वायड यॉकर जाका स्कोर करपाक टेनिस बॉलान आणि लेदर बॉलान खूप डिफिकल्ट असता. सुंदरसो बॉल डॉट बॉल. परत एकदा फ्लिक शॉट आणि फक्त एक रन. बऱ्यातली बरी फिल्डिंग ज्या तरेन प्लेस केल्ली आसा आणि बॉल फिल्डरा कडेन वता. हो सामनो जो आसा तो इतलो क्लोज आसा आणि जवळपास म्हाका दिसता 1,500-2,000 लोक ह्या मैदानाचेर जगदंब चषक 5.0 प्रत्येक पार्टार लोक भरल्यात आणि ह्या मॅचीचो आणि ह्या टुर्नामेंटाचो आस्वाद घेता. जे स्वप्न पळयल्लें, जे स्वप्न लोकां खातीर पळयल्लें, जे स्वप्न खेळगड्या खातीर पळयल्लें तें आज स्वप्न साकार जाता आसतना श्रीस्थर ग्राउंडार दिश्टी पडटा. स्लोअर बॉल बऱ्या तरेन ड्रायव्ह केल्लो आसा. मिसफिल्डिंग जाल्ली आसा आणि एक रनाच्या जाग्यार दुख्खो मेळिल्लो आसा. या दुख्या फाटल्यान स्कोर पावला 30 रन आणि 13 रनाची गरज. फक्त 7 बॉल उरल्या, 13 रनाची गरज. तर लास्ट ओव्हर पर्यंत पेडनेम स्ट्रायकर्स झगडत आसा, झुंजत आसा आणि असोच म्हाका दिसता जो स्ट्रगल आमी पयल्या इनिंग्सांत पळयलो तसो स्ट्रगल बॅटर्स परत एकदा सेकंड इनिंग्सांत. पूण सूर्या गांवकर अजून बॅटिंगेन आसा. जो पर्यंत सूर्या आसा तो पर्यंत भिवपाची गरज ना. आणि सुंदरसो बॉल सूर्याक पळयलो, फॉलो केलो, आउटसाइड ऑफ स्टंप फॉलो केल्लो कारण सूर्या शफल जाल्लो ऑफ सायडीन आणि त्या पळोवन बॉलरांनी सुंदर स्लोअर लेग कटर बॉल घालो. परत एकदा डॉट बॉल. जेन्ना 42 रन स्कोर केल्ले तेन्ना म्हाका दिसता ह्या ग्राउंडार कोणें चिंतून नाशिल्लें की ही मॅच दुसऱ्या इनिंग्सा 6व्या ओव्हरीक वतली आणि आज क्रिकेट म्हाका दिसता खरोच जैतिवंत जाल्लो आसा. क्रिकेटीचे जैत जाल्ले आसा. जेन्ना 42 रन एक सुंदरशा पाटा खेळपट्टीचेर आमी पळयतात तेन्ना डिफेंड करतले काय ना हाजेर साशंका आशिल्ली, पूण म्हाका दिसता ती साशंकता जी आशिल्ली ती दूर केल्ली आसा. एक बऱ्यातलो बरो फायट बॅक आणि कमबॅक जो दाखयल्ले आसा पेडनेम स्ट्रायकर्स, जे गोंय राज्याच्या प्रत्येक खेळगड्यान दिसपाक जाय आणि ते आज पेडनेच्या टिमीन दाखयल्लें आसा. तर जेन्ना ही मॅच हळूहळू मुखार वताली तेन्ना अशें दिसतालें की मॅच 3ऱ्या ओव्हरीन सोंपताली, 4थ्या ओव्हरीन सोंपपाक शकताली, 5व्या ओव्हरीन सोंपपाक शकताली, पूण मॅच अजून सोंपुना. मॅच 6व्या ओव्हरीन गेला आणि हो सामनो दाखयता की जर तुज्या भितर जिद्द आसा, चिकाटी आसा जाल्यार कित्याचेरय जैत मेळोवपाक शक्य आसा. आणि ती लढाय हांगा मारिल्ली आसा पेडनेम स्ट्रायकर्सान. ती लढाय मारिल्ली आसा प्रत्येक बॉलरान, ती लढाय मारिल्ली आसा प्रत्येक फिल्डरान पेडनेम स्ट्रायकर्साच्या. आणि श्रुतेश 11 हांकां अजून जैता खातीर 13 रनाची गरज आसा. फक्त 6 बॉल उरल्या. ऋत्विक स्ट्रायकर आणि आउट, कॉट बिहाइंड. सुंदरचो स्लोअर लेग कटर बॉल आणि या बॉलाचेर पहिल्याच बॉलार आउट जाल्लो आसा ऋत्विक. आणि बऱ्याच पोझिशन जे आशिल्ले श्रुतेश 11 पळयल्यार सद्याक खूब टेन्शनान कारण मॅच जी आसा ती हातांतल्यान वता, पयस वता, हळूहळू पयस वता प्रत्येक विकेटी फाटल्यान, प्रत्येक डॉट बॉला फाटल्यान. 6वी विकेट परत एकदा पॅव्हिलियनान फक्त 30 रनाचेर. जिखपाक जाय 13 रन, फक्त 5 बॉल बाकी. आणि आता आयला गोंय राज्याचो नामनेचो ऑलराउंडर, जाणे फक्त गोंय राज्यांनी जंय गुजराताक, महाराष्ट्रान, कर्नाटकान गोंय राज्याचें नांव व्हड केल्लें आसा तो ठाकूर ओके ठाकूर म्हणटात ताका, संदेश ठाकूर, तो क्रिजीचेर आयिल्लो आसा. आनी ताच्या बरोबर उगवतो सूर्य म्हणपाक जाता सूर्या गांवकर, तो नॉन स्ट्रायकर. गोंय राज्याचे 2 खडेगाज ऑलराउंडर क्रिजीर आसा. एक स्ट्रायकर एंडार संदेश ठाकूर आणि दुसरो नॉन स्ट्रायकर एंडार सूर्या गांवकर. पूण ज्या तरेन बॉलिंग चालू आसा आणि
जो नेम बॉलरांनी धरिल्लो आसा आणि ज्या तरेन फिल्डर सपोर्ट करतात पळया कोण जिखता. इनसाइड एज परत एकदा डॉट बॉल. पहिल्या बॉलाक विकेट, दुसरो बॉल फास्ट यॉर्कर मुळाक घाल्लो आसा. अजुनूय 13 रन जाय. प्रेशर भरपूर हाय बॅटराचेर, प्रेशर भरपूर हाय नॉन स्ट्रायकराचेर, प्रेशर हाय सगळे कॅम्प जो आसा श्रुतेश 11 सत्तरी. आणि आउटसाइड एज फक्त 1 रन मेळटलो आणि सूर्या येतलो स्ट्रायकर. 12 रनाची गरज, फक्त 3 बॉल उरलेली आसा. 3 बॉलान 2 चौक्याची गरज आसा. 2 चौके मारतलो कोण, कारण सूर्या आयला स्ट्रायकर, कॅप्टन ऑफ श्रुतेश 11 सत्तरी. जाणे जबरदस्त बॉलिंग घाल्ली, 3 विकेट्यो गारद केल्ल्यो आणि 3 विकेटींक बरे जे खेळगडी आशिल्ले तांकां बाद करून ताणें 42 रनाचेर आडायल्लें पेरनेम स्ट्रायकर्सात. आणि पेरनेम स्ट्रायकर्साची जेन्ना संद आयली तेन्ना ही मॅच पाविल्ली आसा लास्ट 3 बॉलांक. जे कोणे चिंतून आशिल्ले ते हांगा पळयलें. पयली सेमीफायनल 1 सायडेड, दुसरी सेमीफायनल आयिल्ली आसा 12 रन जाय 3 बॉलांक. अशक्य प्राय शक्य कोण करतलो, सूर्या करतलो काय पेरनेम स्ट्रायकर्स करतले. सूर्यान मारिल्लो आसा डावन द ग्राउंड, चौको मेळपाक शकता आणि चौको मेळिल्लो आसा. या चौक्या फाटल्यान स्कोर धांवला 35चेर. अजुनूय आंकडो पयस, 8 रनाची गरज. एक फुल टॉस बॉल यॉर्कर घालपाचो प्रयत्न सफल आणि सूर्यान फटको मारिल्लो आसा डावन द ग्राउंड. खूप जे आसात हांगा संद वेगवेगळी आसात. जिखपाक शकतात श्रुतेश 11 सत्तरी, जिखपाक शकता पेरनेम स्ट्रायकर्स पेरनेम. दोन्ही जे संघ मालक आसा श्रुतेश 11 जो काणकोणचो आसा श्रुतेश सावंत देसाय आणि दुसरो आसा तो पेडणेचो महेश बाब कोनाडकर. तोय बी म्हाका दिसता ताजेर खूब प्रेशर आसतलो, कारण जितलो प्रेशर जितलो दबाव जो आसा तो बॅटर्साचेर आसता, बॉलर्साचेर आसता, फिल्डराचेर आसता, तितलोच दबाव प्रत्येक ओनराचेर आसता. कारण ओनर फक्त आपल्याले पयशे घालना, आपल्याले मन त्या टिमीचेर घालतात आणि तांकां दिसता की एदी मोठो ट्रॉफी आपल्याक आणि आपल्या गावाक येवपाक जाय. आणि मारिल्लो आसा सूर्यान, जबरदस्त शॉट. सूर्या तळपला श्रीस्तर ग्राउंडार रातीचो आणि सूर्यान दाखयल्ले आसा ज्या तरेन ताजें नाव आसा त्या तरेन ताजें काम आसा. जबरदस्त शॉट डावन द ग्राउंड लॉंग ऑफाच्या दिशेन सूर्या गांवकर. जो पर्यंत सूर्य आसा तो पर्यंत मॅच आसा हें हांवें पयलीं सांगिल्लें आणि ते हे साध्य करता. अजून 3 रिजल्ट पॉसिबल आसा. 1 रन काडलो जाल्यार सुपर ओव्हरिंग वतात, चौको मारलो सको मारलो नाल्यार 2 रन काडले जाल्यार श्रुतेश 11 सत्तरी पावतले फायनलाक. डॉट बॉल आयलो नाल्यार कॅच आली नाल्यार विकेट आयली जाल्यार पेडनेम स्ट्रायकर्स पावतले फायनलाक. एक बॉलान खूब कितें घडटा आणि 1 बॉलान खूब कितें जावपाक शकता हें हांगा दाखोवन दिल्लें आसा यूथ ऑफ श्रीस्थळ आणि आयोजीत केल्ल्या जगदंब चषक 5.0. आणि आता म्हाका दिसता ज्या तरेन एक मोठे डिसिजन कारण बॉल खंय आउटफिल्डान गेलो जाल्यार दुख्या खातीर धांवपाक जाय जाल्यार बरो रनर जाय आणि ह्या खातीर संदेश ठाकुराक भायर आपयल्लो आसा. क्रुशल डिसिजन आणि हे डिसिजन ह्या मॅचीचो कायापलट करतलो काय ना, 1 रन काडटलो काय 2 रन काडटलो काय चौको मारतलो काय आउटफिल्डान कॅच धरतलो, फ्युचर हे कोणाक खबर ना. फुडें कितें जातलें हे कोणें चिंतूना. पूण सेमी फायनल जेन्ना दुसरी येता तेन्ना इतलो कठीण आणि इतलो टफ सेमी फायनल्स कोणें चिंतून नाशिल्ले जेन्ना फक्त 42 स्कोर केल्लो. पूण 42 जर जिद्दीन तुम्ही बॉलिंग घालतात, फिल्डर तुका साथ दितात जाल्यार 42 रन सुद्धा डिफेंड करपाक जाता. हे पेडनेम स्ट्रायकर्सान मोठ्या काळजान दाखयल्लें आसा आणि अजून पर्यंत तांकां मोठे काळीज दाखोवपाक जाय, कारण 1 बॉल शिल्लक आसा. 2 रन आणि 1 बॉल इक्वेशन खूप इजी दिसता, पूण जेन्ना लास्ट बॉल आसा
आणि जगदंब चषक 5.2 फायनली पावपाचो जेन्ना संद आसा जाल्यार इक्वेशन खूप कठीण आसा. कोण जिखतलो, कोण पावतलो फायनलाक, हो क्वेश्चन आता आन्सर जातलो. आमीर साळगांवकर बॉलिंगेक आयिल्लो आसा. लास्ट बॉल घालपाक सूर्या जाणे चौको आनी सोको मारला आनी जिवंत केल्ले आसा ताज्या सगळ्या खेळगड्यांक. हो येता लास्ट बॉल सेकंड सेमीफायनल्साचो. 2 रन जाय आणि सूर्यान ड्रायव्ह केल्लो आसा. 2 रना खातीर धांवपाचो चान्सीस चड आसा. 2 रन काडटा मिसफील्ड आणि 2 रन काडिल्ले आसा. श्रुतेश 11 सत्तरी पाविल्ले आसा फायनलाक. आणि ह्यो पळया गोंय राज्याचो सगळ्यात खडेगाज ऑलराउंडर सूर्यान एक फिनिशर म्हणून हांगा दाखयल्ले आसा आणि फिनिश केल्ले आसा. जे कोणे चिंतून आशिल्ले की मॅच लास्ट बॉलाक वतली, सगळ्यात बरो जो मॅच गोंय राज्यान जर आमी पळयलो आसा सेमीफायनल जाल्यार जगदंब चषक 5.2 यूथ ऑफ श्रीस्थळ आणि दाखयल्ले आसा. आणि म्हाका परबी दिवपाक जाय हांगा श्रुतेश 11 श्रुतेश सावंत देसायाक परबी, तशीच परबी ताज्या सगळ्या सपोर्टरांक, परबी सगळ्या ह्या टिमीक ज्या तरेन तांणी झुंज दिली. आणि म्हाका दिसता आमी क्रिकेटी खेळा खातीर तशेंच पेडनेम स्ट्रायकर्सा खातीर जोड्यान ताळे जावपाक जाय. जो तांणी झुंज दिली, जी तांणी चिकाटी दाखयली, ताज्या खातीर सगळ्या काणकोणकारांक विनंती करता एक फाटी क्रिकेटी खातीर, एक फाटी ह्या सामन्या खातीर, एक फाटी सेमीफायनल जगदंब चषक 2 ह्या सगळ्या खेळगड्या खातीर जोरान ताळे जावनी. अशी मॅच जावपाक खूप डिफिकल्ट आसा. आणि म्हाका दिसता हें भाग्य आमचें, म्हजें भाग्य हांव कमेंट्री बॉक्सान आशिल्लो कोंकणीन सांगपाची. जी कोंकणी आमची अस्मिताय आसा, जी कोंकणी आमची मायभास आसा, जर कोंकणी आशिल्ली जी म्हाका लोकांनी सांगिल्ली पब्लीक डिमांडार की कोंकणीन करची, आणि म्हाका दिसता आज कोंकणी बी जैतिवंत जाल्ली आसा. देव बरें करूं सगळ्यांक. आता आमचो लॉटरीचो ड्रॉव आणि हावजीक तुमकां इनाम सांगता. हावजीक जल्दी 5 25,000, जल्दी 7 25,000. 3 कुपनां दिलेली आसात. 300 एक हावजी पिनूक जायना. 3च कुपनां जॉयंट उरोंक जायी. आणि हांव हावजी कोणाक लागली जाल्यार 25,000 लागले जाल्यार पयली हावजी जल्दी 5 लागल्यार ती कॅन्सील करतलो. सेकंड एका वचपाचें जल्दी 7 हावजी रिटर्न दितलो हांव तुमकां. ती हावजी कॅन्सील जातली. जल्दी 5 25,000, जल्दी 7 25,000. तुमचो दळो तुमच्या हावजीचेर 25,000. जल्दी 5 25,000, जल्दी 7 25,000. आणि ती कोणाकूच जल्दी 5 लागल्यार ती कॅन्सील करतलो. मागीर दोन्ही हावजी परत दितलो, परत स्टार्ट करतलोय. ती पिंची नाव कॅन्सील करतलो पेनान. हय 3 हावजी जॉयंट उरोंक जायो. 3 हावजी जॉयंट उरोंक जायो. आणि कोणेच ती हावजी पिनून हाडली हांव पयशे दिवपा ना, पयलें सांगता. 3च हावजी जॉयंट उरोंक जाय. तेका हांवें ट्रॅक मारलेले आसा सुटो नाका म्हणून. पयले जावन आसा लॉटरीचो ड्रॉव आणि मागीर हावजी जातल्यो. तुमचो दळो तुमच्या लॉटरीचेर. लॉटरीक आसा इनाम 1 लाख, 1 लाख पयलो प्राइज लॉटरीचो. दुसरो जावन आसा 50,000 50,000 लॉटरीचो प्राइज. तिसरो प्राइज जावन आसा 30,000 लॉटरीचो 30,000. आणि कॉन्सोलेशन प्राइज 10,000. तशेंच रोखडेच हावजी जातल्यो. हावजी 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 तुमच्या मागण्याची हावजी, तुमच्या आवडीची हावजी. हावजीक आसा बंपर प्राइज 25,000 रुपीज. विजय कुमारपंत आणि कुशवंत भगत हे आणि 2,000 प्राइज दिल्ले आसा सूर्या गांवकर. देव बरें करूं. टोटल 10 प्राइज. फर्स्ट डब्यान प्राइजीस आसतले. फर्स्ट डबो जो वयतलो खंयचो प्राइज तो डिसायड जातलो. तेजे उपरांत 3 डब्यान ते नंबर आसतले. आणि फर्स्ट डिजीट, सेकंड डिजीट, थर्ड डिजीट. ओके. एक जर तुका पॉयंट सांगला 1100, सपोज 0100 जर येयलो
जाल्यार इट विल बी कन्सिडर्ड एज डबल वन. 100 आयलो जाल्यार इट विल बी कन्सिडर्ड एज 11. हॅलो कोणेच घरा आसपाना रोकडीच फायनल. हाऊजीचो ड्रॉ जालो, लॉटरीचो ड्रॉ जालो, फायनल रोकडीच जातली. असली फायनल केन्ना चोवंक मेळना. फ्लायट लायटीचेर पयलींच काणकोणाक गेम जाता. कितली मजा येयली थंय फर्स्ट तशेंच टायम काणकोणाक. आमी डोनेशन्स कुपासाचो ड्रॉ जे आसात आमचे एक्सपर्ट्स आसा हांगा पाविल्ले आसात. डोनेशन्स कुपासाच्या पयलीं हांव तुमकां एक अनाउन्समेंट करतात, लक्षांत घेयात आनी आयकयात सारकें. डोनेशन्स कुपन जे आसात ते चालू जातात 0101 to 1100. पूण जेन्ना 100 नंबर येतलो 100 दॅट वील बी कन्सिडर्ड एज 1100. 100 येतलो 0100 जेन्ना येतलो ताका 1100 हो कन्सिडर जातलो आयलो जाल्यार आनी त्या 110 प्रायस फावो जातलें. सो 100 प्रायस फावो जातलें तो 1100 हो कन्सिडर जातलो. आतां पयलो जो बॉक्स आसा